सत्त समुद्रों आके फल मिलूगा। गुरु बाबा जी तो कहते हैं शरीर हाज़र होवे सुरत गैर हाज़र होवे तां भी फल नहीं मिलता, तां भी कोई लाभ नहीं, पर इत्थे 35,000 किलोमीटर दूर फिरदा ही फल भालदा है। बोलो सतनाम। सोचो जरा, सोचो जरा इन्हां गल्लां नूं असीं समझिए। मसीत वाली साखी भी असीं तरक्की तां की करनी सी, गुरु जी तो कहते शरीर करके हाज़र हो के सुरत नूं जोड़ो। असीं सुरत तां की जोड़नी, तां शरीर करके भी गैर हाज़र हो गए, शरीर करके भी गैर हाज़र। मसीत वाली साखी की सिक्ख्या समझी नहीं, बथेरी साखी सुनाई स्टेजां दे उत्ते बाबिਆਂ ने, पर वो तत्त नहीं कढ़दे। तत्त की है? मसीत वाली साखी की सिक्ख्या की है? रसमी पाठ पूजा का कोई फायदा नहीं। ध्यान जोड़ो, सुरत जोड़ो, गावीए सुनीए मन रखीए भाओ, दुख पर हर सुख घर लै जाए। ये तरीका है। गावीए का अर्थ होंदा है रब्बी बाणी नूं प्यार नाल पढ़ना चाहिए, सुनीए ध्यान ला के सुनना चाहिए, मन रखीए भाओ तो मन दे विच प्यार रखना चाहिए। फिर दुख पर हर दुखां नूं त्याग के आत्मक सुख नूं हिरदे घर विच लै जाईदा। ये तरीका होंदा गावीए सुनीए मन रखीए भाओ। तो अज रसमी पाठ पूजा साडे खोतरियां की है? रसमी पाठ पूजा ही है ना। संपट पाठ की है? ठगी है ना। सुनते हाँ आपां कि सज्जन ठग, गुरबाणी सुन के ठगी छड्ड गया, भाई सज्जन बन गया। बाद च ठग नहीं रहा, तो पिछोकड़ दसना पैंदा है। बाद चों भाई सज्जन बन गया, भाई सज्जन, भाई सज्जन बन गया गुरबाणी सुन के। तो अज कई नकली बाबिਆਂ ने गुरबाणी नूं ठगी जाल बना लिया। संपट पाठ की है? ठगी जाल है। बड़े तरह तरह दी वैरायटियां बनातियां। संपट है जी, ये महा संपट है जी, ये अति संपट है जी, ये तुक तुक दा संपट है जी। पता नहीं कित्थों ठगी जाल बुनिया है। बहुत सिख फस गए ठगी जाल च। हालत की बन गई। गुरु नानक बाबा दे प्रकाश पुरब ते कविता लिखी है दास ने, वो भी सुना देवां। गुरु गरीब नवाज, गुरु गरीब नवाज, पर अज दे आगू अमीर नवाज। 100 रुपये विच सिरों पाओ देण नूं तैयार। सेल लगी हुई है, सेल सेल सेल। हुण थोड़ा क अगे नौ महंगा हो गया, 131 का हो गया। सेल भी हुण खुली लग गई बाहर। बोलो सतनाम। हुण खुली बाहर, जिहड़ा मर्जी लै जे। सेल 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 है। लालो कोले तो 131 है नहीं, नहीं मिलना, नहीं मिलना। तो मलक भागो 131 दे के सिरों पाओ लई फिरदा है। बोलो सतनाम। हाँ जी, कविता दे बोल फिर बोला। गुरु गरीब नवाज, पर अज दे आगू अमीर नवाज। 100 रुपये विच सिरों पाओ देण नूं तैयार। गुरु तां मलक भागों नूं ठकराउंदा है, पर असीं बन गए मलक भागोआं दे यार। गुरु तां भाई लालो नूं करदा प्यार, पर असीं लाल नूं धक्के मार के कढ़दे हाँ बाहर। गुरु तां सज्जन ठग नूं देंदा सुधार। गुरबाणी सुन के सज्जन ठग ठगी छड्डण नूं हो गया तैयार। पर अज दे नकली बाबिਆਂ ने गुरबाणी नूं बना लिया ठगी दा जाल। कोतरियां संपट पाठां दे नां ते ठगी चलदी है बेसुमार। गुरु तां मोदी खाने बह के कहंदा है तेरा तेरा। असीं गुरद्वारे नूं भी कहंदे हाँ मेरा मेरा। दस खां पंथ प्रीत किवें पऊगा गुरु नाल प्यार। रलदी है कोई गल? रलदी है कोई गल गुरु नाल? चलो रहो विचार, गल नूं समझिए, सोचिए समझिए। सूरमे सतगुरु के दर्शन करया करो, बाणी विचों इतिहासक साखियां की सिक्ख्या नूं समझिया करो। तो किड्डे सूरमे ने जनेऊ पाउण तो जवाब देना सूरमगति सी सौखा नहीं सी किस उस वेले। किते अग दे फेरे लैण तो जवाब देता ब्याह वेले। किड्डी सूरमगति है। गुरु बाबा जी कहते असीं किसी देवते नूं नहीं मनदे, कोई कहंदे अग देवता तुहाडा गवाह है। कहंदे अग देवता किहड़ा अग देवता? परमात्मा तो बिना शक्ति कोई नहीं। असीं तो सर्व व्यापक परमात्मा हाजर नाजर नूं साक्षी समझ के ये रिश्ता पाउणा है। फिर मूल मंत्र साहब लिख के चौंकी ते रखिया, उहदे पासे ते जानी कि परिक्रमा कीतियां। गुरु बाबा जी कहंदे तेरे अग देवते नूं मैं नहीं मनदा। बोलो सतनाम। मेरा सूरमा सतगुरु मैं नहीं मनदा तेरे अग देवते नूं। ते पुजारी पता किन्ने गुस्से हो गया सी? पता तुहानूं? जिस जिथे उतारा सी ना परले पासों अपने होर बंदे ला के गुरु बाबा जी ते कंध सुट्टदे सी। कंध कहंदे कंध थल्ले दे के मार दईए। पहलां जनेऊ पाउण तो जवाब दिता, अज अग दे दिवाले फेरे लैण तो जवाब दिंदा, देवतिਆਂ नूं रद्द करदा है। सिर धकदे रहे पर वो कामयाब नहीं होए।
ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੰਧ ਥੱਲੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਧ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ ਬਟਾਲਾ, ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਮੇੜੋ ਕੰਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੰਗ ਕਰੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੰਧ ਥੱਲੇ ਦੇਣ ਦੀ, ਪਰ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਸੂਰਮੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਲਏ ਹੈ। ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ, ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਸੂਰਮਗਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ। ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨੂੰ, ਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਜਗਨਨਾਥ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਗਤ ਦਾ ਨਾਥ, ਭਾਵ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੁਜਾਰੀ ਚੁੱਪ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਣਾਈ ਚੀਜ਼ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਜਾਰੀ ਚੁੱਪ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਲੀਆਂ ਘਕਾਉਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਨਕਲੀ ਆਰਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਨਕਲੀ ਆਰਤੀ, ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਰੱਬ ਦੀ। ਆਰਤੀ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਗਨ ਮੈ ਥਾਲ ਰਬ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਣੇ, ਤਾਰਿਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ, ਧੂਪ ਮਲ ਆਣ ਲੋ ਪਾਵਨ ਚਾਬਰੋ ਕਰੇ ਸਗਲ ਬਨਰਾਏ, ਫੂਲ ਅੰਤ ਜੋਤੀ ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ, ਭਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ, ਅਣਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਬਾਜੰਤ ਭੇਰੀ ਰਹਾਓ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਓਡੀ ਵਿਰਾਟ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇਖ ਰੱਬ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਰਹੀ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਜਾਰੀਆ ਰੱਬ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਮਝਣੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਥਾਲੀਆਂ ਘਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਬ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਣੇ, ਨਾਲੇ ਥਾਲੀਆਂ ਘੁਕਾ ਕੇ ਖੰਡਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨਕਲੀ ਆਰਤੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਕਲੀ ਆਰਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਏ ਕਾਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਫਰ, ਹਾਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਖੰਡਵਾਦ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਵੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਂਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਸੱਚੀ ਹੈ ਬਾਬਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ ਪਖੰਡ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਮੰਨਿਆ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਹਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸੱਚੀ ਹੈ ਬਾਬਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਹਿਣਾ। ਚਲੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਬੂਲ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹੈ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਪਾਂਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਗਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਨਕਲੀ ਆਰਤੀ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਪੈਣਗੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਟੱਪ ਗਏ ਪਾਂਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮਾਰਨ ਪੈਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ, ਆਖਣਗੇ ਆ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨੀ, ਸਿੱਟ ਲਓ ਇਸ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਸੁਣਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਟੱਪ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਖਿੱਚਣਗੇ ਡਾਂਗਾ। ਨਾਸਤਕ ਹੈ, ਕਾਮਰੇਡ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਲਾਉਣਗੇ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣੇ ਆਪ ਰੱਬ ਦੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਾ, ਸਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਡਾਂਗਾ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਡਾਂਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ। ਚਲ ਇੰਨਾ ਕਹਿਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਵਾਹਵਾ, ਪੱਥਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਪਰ ਸੂਰਮੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮੰਦਿਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਵੀ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰੱਬ ਦੀ। ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਕੀਚਿਆ ਨਾਮ ਧਿਆਈਏ ਬਿਨ ਨਾਮ ਹੈ ਪੂਜਨਾ ਹੋਈ। ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਪਖੰਡ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੰਡਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਸੱਚ ਮਾਰਗ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰੀ ਚੰਨ ਨਾਠੀਆ, ਜੇ ਮਨ ਉਰਸਾ ਹੋਏ, ਕਰਨੀ ਕੁੰਗੂ ਜੇ ਰਲੈ, ਘਟ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਹੋਏ, ਪੂਜਾ ਕੀਚੈ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਪੂਜਨਾ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਚੰਦਨ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਚੰਦਨ ਘਸਾ ਕੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਟਿੱਕੇ ਲਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਟਿੱਕੇ ਲਾ ਕੇ ਚੰਦਨ ਘਸਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਹੈ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਚੰਦਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਬਾਹਰਲੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਅਰਥ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਉਹ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੰਧੂਰ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ 4 ਕ ਚੌਲ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਨੇ ਸੰਧੂਰ 'ਚ ਲਿਬੜੇ ਚੌਲ ਕਿਆ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਹੋ ਲੈ, ਸੰਧੂਰ ਨਾ ਪੂਜਾ, ਕੇਸਰ ਚੰਦਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰੀ ਚਨਨ ਆਠੀਆ, ਬਸ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਉਰਸਾ ਹੋਏ ਮਨ ਸਿੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਮਨ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਚੰਦਨ ਮਨ ਦੀ ਸਿੱਲ 'ਤੇ ਘਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਉਰਸਾ ਹੋਏ ਕਰਨੀ ਕੁੰਗੂ ਜੇਰ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਰੂਪੀ ਕੇਸਰ ਪੈ ਜਾਵੇ ਜੇ, ਭਾਵ ਜੋ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹੇ ਸਿੱਖ ਕਰੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੀ ਕੇਸਰ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਾਸਤੇ। ਕਰਨੀ ਕੁੰਗੂ ਜੇਰਲ ਹੈ, ਘੱਟ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਕੋਈ ਹੈ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਿੱਖ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਰੂਪੀ ਸਿੱਲ 'ਤੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਚੰਦਨ ਰਗੜਨਾ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਰੂਪੀ ਕੇਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੀ ਕੇਸਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਿਰਦੇ ਘਟ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਕੀਚੈ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ, ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਪੂਜਨਾ ਹੋਏ। ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਕਿਵੇਂ? ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਪੂਜਨਾ ਹੋਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੂਜਾ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪੂਜਾ ਦੇ ਅਡੰਬਰ ਰਚੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਬੜੇ ਢੰਗ ਰਚੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੂਰਮੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਇਹ ਨਕਲੀ ਆਰਤੀਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਨਕਲੀ ਆਰਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹਾਨ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਇੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਦਿੰਦਾ, ਸੋ ਇਹ ਸੂਰਮਗਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ 'ਚ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸੂਰਮਗਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ੁਰਤ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਸੰਖੇਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮੈਂ ਲਿਖਦੇ ਨਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਪੁੱਛਣ ਗੱਲ ਈਮਾਨ ਦੀ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ, ਵੱਡਾ ਸਾਂਗ ਵਰਤਾਇਆ ਲੱਖ ਨਾ ਸਕੇ ਕੁਦਰਤ ਕੋਈ। ਪੁੱਛਣ ਖੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ, ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਦੋਵੇਂ ਰੋਈ। ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਏ ਦਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਨਾ ਢੋਈ, ਕੱਚਾ ਰੰਗ ਕੁਸੁੰਭ ਦਾ ਪਾਣੀ ਧੋਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਰहोई। ਕਰਨ ਵਖੀਲੀ ਆਪ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕੁਥਾਏ ਖਲੋਈ, ਰਾਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਗੋਈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਨੇ ਰੋਣਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਸੁੰਨਤ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੱਚਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਜੇ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਕੱਚੇ ਰੰਗ ਜੇ, ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦਾ ਲੇਬਲ ਸਿਰਫ ਤਣਤੀ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਇਹ ਤਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਧਰਮ ਦਾ ਲੇਬਲ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੁਸੁੰਬੇ ਦਾ ਕੱਚਾ ਰੰਗ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੱਚਾ ਰੰਗ ਕੁਸੁੰਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਧੋਤੇ ਸਿਰ ਨਾ ਰਹੋ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ੁਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਹੋਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਆਓ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਵੱਲ ਹੋਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੋਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਚੋਰ ਦਾ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ? ਭੂਮੀਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭੂਮੀਏ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਭੂਮੀਏ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਲੰਘਦੇ ਰਾਹੀ ਪਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦਾ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਭੂਮੀਆ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਬੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜੀ, ਕੀ ਛਕੋਗੇ ਜੀ, ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਵਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਰੂਟੀਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਭੂਮੀਏ ਵੱਲ। ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਭੂਮੀਆ ਛਕਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਂ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਇਉਂ ਦੱਸ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਹਿਲਾਤਾ ਭੂਮੀਆ, ਇੱਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਹਿਲਾਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਆਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਦੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਆਏ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਛੱਕ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੇ, ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਹੱਥ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਭਲਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੇ, ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਵੀ ਦਿਨੇ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੌਗਣੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੇ ਤਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ।
ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਸ਼ੀਰ ਬਈ ਪੁੱਛ ਤਾਂ ਲੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਦੱਸ ਕਰਦੇ ਉਹਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਫੀਮ ਵੇਚਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਨੇ ਲੋਕ ਦੁੱਗਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੌਗਣੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੋਰ ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਮੀਆਂ ਛਕਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭੂਮੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਫੜੋ। ਭੂਮੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਛਕਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਸੀ ਭੂਮੀ ਦਾ? ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਸੀ ਨਾ। ਲਓ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਭੂਮੀਆਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਹ ਨਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕੋਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਸੂਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਆ ਗਏ ਸਾਧੂ ਬਣ ਕੇ। ਚੋਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਚਿਹਰਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਸੂਹੀਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਮਨਾ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਹ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਚੱਲ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਦਾ ਰੂਪੀ ਰੇੜਕਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੁਬਦਾ ਰੂਪੀ ਰੇੜਕਾ ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਮੱਖਣ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਨੇ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਅਕਬਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕੇ ਵਚਨ ਨੇ ਅਕਬਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਚੋਰੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਜਾਗ ਪਵੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ, ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁੰਨਦਾਨ ਬਥੇਰਾ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁੰਨਦਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀ ਪੁੰਨਦਾਨ ਵੀ ਕਰ ਲਈਦਾ ਬਥੇਰਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਇਹ ਪੁੰਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਬਸ ਇਹ ਪੁੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਮੇਰੇ ਧੋਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਪ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ, ਪੁੰਨ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਕਰਦਾ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਮੀਆਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਹੈ। ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਭੁਲੇਖਾ ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਮੀਆਂ ਬੀਜ ਤਾਂ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਬੀਜ ਕਦੇ ਦਾਲ ਹਰੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਦਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਰੀ ਹੋਈ ਕਦੇ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਮੀਆਂ ਇਹ ਚੋਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੀਜ ਲਾ ਇਹ ਹਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪੁੰਨ ਬੀਜਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਹਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਇੱਕੇ ਵਚਨ ਨੇ ਭੂਮੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਓ ਜੀ ਅੰਦਰ ਹੱਲਿਆ ਅਤੇ ਭੂਮੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਮੀਆਂ ਆਪਣੀ ਛਲ ਕਪਟ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੌਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਥੋਂ ਚੋਰ ਤੋਂ ਚੜਾਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਠੱਗੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਬਹੁਤ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਦਾ ਇਹੀ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾ, ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਭੂਮੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਮੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਭਾਲਦਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਫੜੀ ਚਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਖੀ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਕਿਰਪਾ ਭਾਲਦਾ। ਭੂਮੀਆਂ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਕਿਰਪਾ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਕਿਰਪਾ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਬਣੀ ਬਣਾਈ, ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਅ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਲੈਣ ਦਾ। ਚਲੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਵੀ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਨਾ ਧਰਮ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਰੱਬ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਤੂੰ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਭਾਲਦਾ, ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲਦੀ। ਭੂਮੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੂ? ਹੁਣ ਆਹ ਸੁਣਿਓ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੂ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵਚਨ ਕਹਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਵਚਨ ਕਮਾ ਲਵੇਂਗਾ। ਭੂਮੀਆਂ ਵਚਨ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲਈਏ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਕਹੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਹ ਲਓ 500,
ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਕਹੂਗਾ ਇਹ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਇੱਦਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਦਵਾਈ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਤੈਂ ਬਚਨ ਕਮਾਉਣਾ, ਭਾਵ ਦਵਾਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਦਵਾਈ ਖਾਵੇਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਮੰਨੇਗਾ, ਕਮਾਵੇਂਗਾ, ਤਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਆ ਕਰੈ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਂ ਚੂਕ ਚੂਕ, ਅੰਧੇ ਏਕ ਨਾ ਲੱਗਈ, ਜੋ ਬਾਂਸ ਵਜਾਈਐ ਫੂਕ। ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੋਹਤਾ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭਾਈ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਾਇਆ ਪਿਰਥੀਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਵਚਨ ਮੰਨਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਹੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਗੋਡ ਹੈਲਪ ਦੋਜ ਹੂ ਹੈਲਪ ਦੈਮ ਸੈਲਫ। ਬੜਾ ਗਹਿਰ, ਚਲੋ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਚਨ ਮੰਨੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਬਚਨ ਕਮਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਨਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਵਚਨ ਹੋਇਆ, ਭੂਮੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵਚਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਮੰਨ ਲੂੰਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਵਚਨ ਮੰਨੂ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹੀ ਵਚਨ ਕਮਾਊਂਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਆਏ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਚੋਰੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਤੇ ਆਈ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਚੋਰੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂ? ਪਤਾ ਭੂਮੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਇੱਕਦਮ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪੱਕਿਆ ਖੜਾ, ਇੱਕਦਮ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਹੋਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦੇ ਉਹੀ ਮੰਨ ਲੂੰਗਾ, ਪਰ ਆਏ ਨਾ ਕਹੀਂ ਚੋਰੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਬਾਬਾ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਸੁਭਾਅ ਪੱਕਿਆ ਪਿਆ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਸੱਚ 'ਤੇ ਰੀਝ ਗਏ ਵੀ ਸੱਚ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਅੰਦਰਲੇ ਤਲ 'ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੱਚ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੋਰ ਐਂ, ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਨਾ, ਸੱਚ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਣੀ, ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਇਹਦੇ ਹੈਗੇ ਸੱਚ ਦੇ। ਚਲੋ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਲਓ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੁਣ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕਦਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਸੱਚ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਨਾ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਪੂਰਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਹਰ ਵਚਨ ਮੰਨ ਲਵੇਂਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ, 3 ਵਚਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ। ਉਹ ਵਚਨ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈ ਵੀ ਉਹ 3 ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਊਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਬਸ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੇਕ ਵਚਨ ਮੰਨੂ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦਾ 7 ਵਚਨ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੂਣ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਜਿਓ। ਲੂਣ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੂਣ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਖਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜੀ, ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣਾ ਖਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜੀ, ਆਈ ਲੱਗੂ ਕਈ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲੂਣ ਖਾ ਕੇ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੂਣ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹਰਾਮ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 7 ਵਚਨ। 7 ਵਚਨ ਤਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਕਰ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਸਮਝਾ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਐਂ ਬੋਲਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਭੂਮੀਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾ ਕੋਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਆ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਭੰਗ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਚਲੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਭੂਮੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਸ਼ਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਹ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਇਹ ਵਚਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਵਚਨ ਕਮਾਉਣੇ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਵਚਨ ਕਮਾਵੇਂਗਾ, ਜੁੜੇਂਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸਦੀਵੀ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਲਓ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਈ ਦਿਨ ਤਾਂ ਭੂਮੀਆ ਘਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮਨਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋਰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ
ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਚਲੋ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਾੜ ਲਾਲਣੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਲਓ ਜੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਐ ਅੱਗੇ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਗਏ ਵਚਨ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੱਚ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੋਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੋਰ ਹਾਂ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਖਿਝ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਗੁੱਸੇ ਕਾਹਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲੰਘ ਜਾਓ। ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ੁਰਤ ਨਾ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੋਰ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਘ ਜਾਓ, ਲੰਘਾਤਾ ਉਹਨੇ। ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਜੌਰੀ ਭੰਨ ਲਈ। ਤਜੌਰੀ ਭੰਨੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਹਿਣੇ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਮਾਲ ਸੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੋਟਲੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਆਉਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਭੁੱਖ ਜਿਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਛਕ ਲਈਏ, ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ 'ਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਛਕਿਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਚਨ ਇੱਕਦਮ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੂਣ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਛਕ ਲਿਆ, ਬਈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ। ਬੰਨੀ ਬਣਾਈ ਪੋਟਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਿੰਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇ ਵਚਨ ਕਮਾਉਣ ਦੀ। ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਓ ਜੀ ਸੁਬਾਹ ਹੋਈ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਭੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸੌਂ ਗਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ, ਫਿਰ ਚੋਰ ਕਿਵੇਂ ਵੜ ਗਿਆ ਅੰਦਰ? ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਾਰੋ ਭਾਵੇਂ ਛੱਡੋ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲੰਘਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਰੋ ਭਾਵੇਂ ਛੱਡੋ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਵੀ ਸੱਚਾ, ਚੋਰੀ ਕੋਈ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਟਲੀ ਜਿਹੀ ਪਈ ਆ, ਖੋਲ੍ਹੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਵੀ ਆ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਕਿਹੇ ਜਿਹਾ, ਮਾਲ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ, ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਰਾਜੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਵੀ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਚੋਰ ਨੂੰ ਫੜੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਭੂਮੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮਨਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਗਰੀਬ ਕੁੱਟੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਲਓ ਜੀ ਭੂਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਚੋਰ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਤੂੰ ਚੋਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅਤੇ ਭੂਮੀਏ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹ ਨਾਲ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਕਾਪੀਆਂ ਆਦਿਕ ਵੀ ਕੀ ਰਾਜਾ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਭੂਮੀਏ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੇ ਜਿਹਾ ਚੋਰ ਹੈ, ਚੋਰ ਕਿਹੇ ਜਿਹਾ, ਤੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਤਾ, ਝੂਠ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੰਘਾਤਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਸੋਈ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਛਕ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਚਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੂਣ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਾਹਤੇ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਆ ਦੇ ਦੇ। ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਮਨ 'ਚ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੂਣ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰੂ ਕਿਵੇਂ, ਲੁਕਾਊ ਕਿਵੇਂ? ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਣੀ 'ਚ ਤੰਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਉਸ ਰਾਜ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਭੂਮੀਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਸਾਖੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜੋ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।